फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम राही सुन रहे सारे पंजाब वासियों को मेरे वालों यानी डबलजीत सिंह धौंसी स्पोक्समैन जिला कांग्रेस कमेटी फरीदकोट के वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। फिर तो असं रूबरू हुए हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के वालों 21 तरीक को जी बाघा पुराना विखे रैली की गई वो संबंध के जो असी कुछ विचार रखने वास्ते साडे नाल जुड़े ने डॉक्टर जगजीत सिंह टकसाली कांग्रेसी आगू सैकटरी TPCC। डॉक्टर साहब तुहाडा स्वागत है जी साडे प्रोग्राम में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद हम साहब तुसीं अपने चैनल पर बुला के दर्शकों के रूबरू कर रहे हो, इसलिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब कल जो अरविंद केजरीवाल जी के वालों जी बाघा पुराना विखे रैली की गई उस किसानी बिलों के नाम के उत्ते जी दोगली सियासत की गई कि जिस तरह उन्होंने दिल्ली के जोड़े इस तरह के कानून जोड़े वो पास किए हुए पर पंजाब के आके उन्होंने वालों जी सियासत इस मुद्दे के उत्ते की गई वो बारे तुहाडा की विचार है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बड़ा स्पष्ट ते क्लीयर गल है, इस सवाल के विच ही तुहाडा जवाब जदों सारा हिंदुस्तान मोदी सरकार दीयां तानाशाही नीतियों के खिलाफ एक मंच से इकट्ठा हो गया तो सब तो पहला बड़ी हैरानी की गल ते बड़ी दुख वाली गल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा तगड़ा हौसला विखाया, किसानों के खिलाफ फैसले को हवा देते हुए उन्होंने दिल्ली के जोड़ा 3 कानून से खेतीबाड़ी के खिलाफ उन्होंने मानता रखी। हुण जख्मां कदेरन आए से किसानों के भी किसानों कितना रोस है, ये गल तो उजागर रहना। ठीक है, एक डॉक्टर साहब इन्होंने वालों जो किसान के नाम के उत्ते जी सम्मेलन किया गया किसान महासम्मेलन, असी इस तो पहले भी जो वीडियो के कहा कि इन्होंने एक चिंतन सम्मेलन करना चाहिए महासम्मेलन की थां ते, क्योंकि इन्होंने एक चिंता का विषय जो वो बन चुका है। तो किसान यूनियन के आगू साहिबाना वालों भी इस मुद्दे पर कहा गया कि आम आदमी पार्टी की जी रैली आ एक निजी रैली है, किसानों के नाल इन्हों का कोई संबंध नहीं है। तो उसके बारे तुहाडा की विचार है? तो सब एक जो मदारी तमाशा लाता है, हाँ जी, वो एक डुगडुगी बजाता है। बिल्कुल बिल्कुल डुगडुगी बजाता है तो एक पटारी रखी होंगी। हाँ जी, हाँ जी, लोगों को बड़ा सस्पेंस होंदा है भी ये मदारी पटारी तो कड्डूगा की। बिल्कुल। तो इसी तरह इन्होंने किसानी के नाते एक डुगडुगी बजाई सी भी तां जो लोग गुमराह हो गए इकट्ठे हो जाए। पर बड़ी हैरानगी की गल है इन्हां दे अंदोलन तो पहला ही इन्हां दी किसान रैली तो पहला ही जिहड़े किसान आगू आपके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिहड़े देशवासियों के हकों की लड़ाई लड़ रहे मोदी सरकार के खिलाफ, जिहड़े पिछले 3 महीनों तो सड़कों पर सुते हुए हैं संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने तो 2 दिन पहला कहता कि साडा इस रैली नाल कोई संबंध नहीं। बिल्कुल, साडा तो किसान भाईचारे का कोई संबंध नहीं है, आपकी रैली का नाम बदलना है। बिल्कुल, पर ये जो मदारी वाली गल इन्होंने पता सी जेकर असी किसानों का, क्योंकि हम बुद्धा पंजाब बड़ा भखिया हुआ जे असी किसानों का नाम नहीं लवांगे तो साढ़े भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, इकट्ठी नहीं होगी, क्योंकि साढ़े पंजाब के अजे भी बहुत लोग जोड़े बड़े भोले पाले ने तो इन्हों दी गल्लां आ जाते हैं। तो इन्होंने उस वजह करके घट करने की कोशिश की किसानी के नाम। ठीक है, एक डॉक्टर साहब इन्होंने वालों कल रैली के देखा गया इन्हों के आगुआ के वालों वार-वार जिक्र किया गया कि स्टेडियम में असीं जेल बनाने तो रोकांगे, स्टेडियम में असीं जिहड़ा जेल नहीं बनाया असीं उस दियां जिहड़ियां चिट्ठियां वापस कर दित्तियां सीगियां जो नरेंद्र मोदी ने सानूं घल्लियां कि स्टेडियम में जेल बनाओ। उस दे संबंध में डॉक्टर साहब जिस तरह बैरीकेडिंग या होर जो होया उहदे संबंध में माड़ा सानूं चानना बड़ा 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 हासोहीन ने बयान सारे दे। शुरू तो भी जदों इन्होंने राजनीति की सी, समाज सेवक बने सी, बड़े झंडे लहराउंदे हुंदे सीगे 2014-15 च, उदों कुछ RSS के एजेंट उन्होंने नाल रले हुए सी, उन्होंने रल के बड़े झंडे लहरा के कहंदे हुंदे सी देश भगत असीं देश भगतां दी जमात हां, इनकलाब जिंदाबाद। वो इन्होंने इनकलाब कित्थे गया पहली गल तो मैं पुछना। बिल्कुल। नंबर 2 उत्थे किहड़े जेल बनाए जाने सी, बड़ी हासोहीनी गल है। जदों पंजाब के किसान दिल्ली के इंटर होने लिए अपनी होंद की लड़ाई लड़ रहे थे, बिल्कुल जी, उदों तो सरकार दिल्ली च सी,
उदों तो बैरीकेडिंग करती जी, पानी वालियां जानी कि मशीनां ले आए जी, अथरू गैस के गोले छड्डे गए। मुख्यमंत्री कितने सीगे? क्रैशर ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, कंधा बनाई गई, टोए पट्टे गए, सड़कां पट्टियां गई। बिल्कुल वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं सी, वो दिल्ली सरकार के अधीन सी सारा कुछ। पर इन्हां ने तंग किया देश की जनता नूं। जदों साडा जिहड़ा अंदोलन सी ज़्यादा भाग गया, वो दिल्ली दे विच इंटर कर गया। बिल्कुल तो इन्हां ने एक छोछा छड्डता भी असीं जेलां नहीं बंद देंगे। जेलां बनाओगे कित्थे? बिल्कुल जी, जेलां बनाओगे कित्थे? और हासोहीणियां गल्लां ने। पर इन्हां गल्लां तो गुरेज करना चाहिए। तुसीं दूजी तीजी वार दिल्ली के मुख्य मंत्री बन गए हो, ये विचकाना गल्लां नहीं करनी चाहिए। पंजाब के लोग सारा कुछ समझदे, ਖੁਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ खुशी साथ पंजाब के लोग सारा कुछ समझते हैं। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁਲੀ ਕਲੀਅਰਡ ਕਿ ਨੋ ਮੈਚ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ। पहली गल तो साहब अरविंद केजरीवाल जी ने ड्रामेबाज ने देश की जनता इन्हों गलों पर विश्वास नहीं करती। बड़िया दुखदाईपूर्ण गल्लां ने जिहड़ियां इन्होंने गल कीतियां ने। अजे तुहानूं याद होवेगा, अजे पिछले साल की गल है, 5-6 महीने हुए होणगे, दिल्ली दे विच करोना ने जदों अपना कहराम मचाया, 5 दिन लोगों दी डैड बॉडियां शमशान घाट तक गई। दिल्ली सरकार को उन्होंने संस्कार करने कोई प्रबंध नहीं सी। बिल्कुल वीडियो अरविंद केजरीवाल ने वीडियो तुसीं आम देखते रहे। हाँ जी, वीडियो वायरल हुई है। अरविंद केजरीवाल ने हाथ खड़े करते उत्थे दिल्ली गुरुद्वारा सब कमेटी जी पार्टी प्रबंधक कमेटी, उन्होंने भी उस गल च बड़ा योगदान पाया भी असीं लोकां दे भाई संस्कार करन च मदद करें। बिल्कुल फिर देख लो उन्होंने दिनों के विच ही इन्हां दे उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी करे साडे कोल सरकार को आपको पैसे देने के मुलाजमों को तनख्वाह नहीं, पैसे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। एक खिद्दो लीरां दी खिद्दो, एक खिद्दो बनाई हुई है जिहड़ी आप है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੀਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਢੇੜੀਏ ਤੇ ਖਿੱਦੋ ਚੋਲੀ ਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਤੋਂ 55 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਫਲਾਣਾ ਕਦੋਂ ਮਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਫਲਾਣਾ ਕਦੋਂ ਮਰੂਗਾ ਬਾਪੂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਛੋਛੇਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 220 ਦੀਆਂ 220 ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਅਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟ ਚਲਾਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੂਟ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ
ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਿਮਟਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨੇ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਖੌਤੀ ਜੇ ਲੀਡਰ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੈਮਰਾ ਜਰਾ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਸੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਿਆ, ਵੀ ਕੀ ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ SSP ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ DGP ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੌਂਸ ਪਕਾਉਣੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਪਟਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਪਟਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਲਾ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਢੀਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਵਰਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 220 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ 330 ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੇ 250 ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 MP ਬਣਾਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 20 MLA ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ
ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ 20 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਠਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਖਲਾਏ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾੜੂ ਟੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਾੜੂ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਉਹ ਫਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਦੇ ਬੁਲੰਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੀ ਝਾੜੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕਣੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 20 MLA ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਹੁਣ ਮੁਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 20 MC ਬਣੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ। ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲੈਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲੈਂਦੇ? ਬਸ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਹਿਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿ ਕੇ 5-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸਦਕਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਸਦਕਾ ਅਸਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ SC BC ਜਾਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ 21,000 ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 52,000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 52,000 ਰੁਪਇਆ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਸੀ, ਬੇਘਰੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ
ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ 85% ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ, 85 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਬਾਵ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜੋਬ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਕਰਤੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਖਾਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸਭ 3 ਵਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, 3 ਵਾਰ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਹ ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।